हाँ बेटा, स्वागत है तुहाडा दीपक सर दी मैथ ऑनलाइन जूम क्लास विच। अज असीं 10वीं क्लास दी वर्कशीट नंबर 13 दा सल्यूशन करांगे। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੇਟਾ ਦੋ ਚਲਾਂ ਵਾਲੇ ਰੇਖੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋ ਚਲਾਂ ਵਾਲੇ ਰੇਖੀ ਸਮੀਕਰਨ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਮੈਥਡ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੈਥਡ ਹੈ x ਦੇ ਗੁਣਾਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰਕੇ, ਦੂਸਰਾ ਮੈਥਡ ਹੈ ਬੇਟਾ ਤਿਰਛੀ ਗੁਣਾ ਵਿਧੀ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਲੇਖੀ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਤੀਸਥਾਪਨ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੋ ਚਲਾਂ ਵਾਲੇ ਰੇਖੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੋ ਚਲਾਂ ਵਾਲੇ ਰੇਖੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੇਖੀ ਵਿਧੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਸਥਾਪਨ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਦੋ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਅਲੇਖੀ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਦੋ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਤੀਸਥਾਪਨ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਸ਼ੀਟ ਨੰਬਰ 13 'ਤੇ। हाँ बेटा, शीट नंबर 13 खोलांगे असी। हाँ बेटा, शीट नज़र आ रही है राजप्रीत? शीट नज़र आ रही? हाँ जी। तो बेटा साढ़े कोले डे नंबर 46 तो डे नंबर 49 तक दे अज साड़ी असाइनमेंट आई हुई है। दो सवाल पहले अलेखी विधि राहीं हल करांगे ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਤੀਸਥਾਪਨ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਚਾਰ ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੋਮ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਦੇਖੋ, ਦੋ ਚੱਲ ਵਾਲੇ ਰੇਖੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੇਖੀ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਸੋਲਵ ਦਾ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਇਨ ਟੂ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਬਾਈ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਮੈਥਡ। ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਮੈਥਡ ਨੂੰ ਅਲੇਖੀ ਵਿਧੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਵਾਲ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਹੈ x माइनस 22 बराबर 1, 2x प्लस 22 बराबर 8। ये दो समीकरणों के पहला बेटा आप दो लाइनस इन्हों दियाँ ग्राफ पता करांगे दोनों दे, फिर देखांगे कि इसका की हल बनता है। सल्यूशन देखो बेटा, इसका किमें करांगे आप। हाँ जी, ये देखो बेटा डे 46 पहला सवाल। असी समीकरणों को बेटा नंबर दे लेने x माइनस 22 प्लस 1 बराबर 0। इनू असी एक नंबर समीकरण कह लिया। 2x प्लस 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, इसनों असी दो नंबर समीकरण कह लिया। सब तो पहला असी पहली समीकरण लवांगे। पहली समीकरण है x माइनस 22 प्लस 1 बराबर 0। ये असी एक बार x 0 भरांगे, एक बार y 0 भरांगे। तो x बराबर 0 भरता बेटा। पुटिंग x बराबर 0, एक्स की थां ते 0 आ गया। 0 माइनस 22 प्लस 1 बराबर 0 बन गया। तो 0 नूं माइनस 22 नाल घटाओ की, माइनस 22 प्लस 1 बराबर 0। प्लस 1 जिहड़ा है वो 0 वाल जाके माइनस 1 हो गया। माइनस माइनस कैंसल हो गए तो y की वैल्यू साडी 1 आ गई। इस तो बाद असी y बराबर 0 भरांगे तो साडे कोले y की थां ते 0 भरन नाल की बन जाएगा x माइनस 0 प्लस 1 बराबर 0। तो एक्स के विचों 0 घटावांगे एक्स ही रह जाएगा। तो नैक्सट जी लाइन बन जाएगी साढ़े को एक्स प्लस 1 बराबर 0। प्लस 1 0 वाली साइड पर जाके माइनस 1 हो गया। 0 माइनस 1 माइनस 1 हो गया। तो साढ़े को जी है ये सारनी तैयार होगी। एक्स की वैल्यू जो 0 भरी, वाई की वैल्यू 1 आ गई। जो वाई 0 भरिया तो एक्स की वैल्यू माइनस 1 आ गई। इस तरीके असीं दूजी समीकरण लवांगे बेटा। दूसरी समीकरण है 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। ये भी असी एक बार x 0 भरांगे, एक बार y 0 भरांगे। x बराबर 0 भरन ते पुटिंग x बराबर 0। हाँ जी, तो ये बन गया साढ़े को 3, x की थां ते 0 आ गया, प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। दोबारा देखो बेटा 3 x की थां ते 0, उन्होंने असीं ब्रैकेट दे विच लिख लिया, प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। 3 नूं 0 नाल गुणा किया, 0 हो गया। 3 0 0, 0 प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। इस तो बाद बेटा 0 नूं जदों असीं 2y दे विच जोड़ांगे तो 2y रह गया। तो समीकरण बन गई 2y माइनस 12 बराबर 0। माइनस 12 0 वाल जाके प्लस 12 हो गया। 0 प्लस 12 12 हुंदे ने। 22 नाल जो दो गुणा दे विच है ये 12 कोल जाके डिवाइड के विच चला गया बेटा। ये 2 एकम 2, 6 दूनी 12, तो y की जी कीमत है वो आ गई 6। तो जो असी x 0 भरिया
ਤਾਂ y ਦੀ ਕੀਮਤ 6 ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ y 0 ਭਰਾਂਗੇ। ਪੁਟਿੰਗ y ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0, 3x ਪਲੱਸ 2 y ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ 0 ਆ ਗਿਆ, ਮਾਈਨਸ 12 ਬਰਾਬਰ 0। 2 ਨੂੰ ਬੇਟਾ 0 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ 0, 3x ਪਲੱਸ 0 ਮਾਈਨਸ 12 ਬਰਾਬਰ 0, ਅਤੇ 3x ਦੇ ਵਿੱਚ 0 ਜੋੜਾਂਗੇ ਤਾਂ 3x ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। 3x ਮਾਈਨਸ 12 ਬਰਾਬਰ 0 ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਈਨਸ 12 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 0 ਵੱਲ ਜਾ ਕੇ ਪਲੱਸ 12 ਹੋ ਗਿਆ। 3x ਬਰਾਬਰ 0 ਪਲੱਸ 12, 3x ਬਰਾਬਰ 0 ਪਲੱਸ 12 ਹੋ ਗਿਆ। 12 ਦੇ ਵਿੱਚ 0 ਜੋੜਿਆ 12 ਰਹਿ ਗਿਆ, ਔਰ ਜੋ 3 ਜੋ x ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ 12 ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਡਿਵਾਈਡ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ। 3 ਏਕਮ 3, 4 ਤੀਏ 12, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਣ ਗਿਆ ਬੇਟਾ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ, 4 ਆ ਗਈ। ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਬੇਟਾ ਸਾਰਨੀ ਬਣ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। x 0 ਭਰਿਆ ਤਾਂ y 6 ਆ ਗਏ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ y 0 ਭਰਿਆ ਤਾਂ x 4 ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੇਟਾ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੂਜੀ ਸਮੀਕਰਨ ਦੇ ਆ ਗਏ ਅਤੇ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਪਹਿਲੀ ਸਮੀਕਰਨ ਦੇ ਆ ਗਏ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਫ 'ਤੇ ਪਲੋਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪਲੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਲੇ ਨੰਬਰ 0 1, x0 y1, x0 y1, ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਪਲੱਸ ਦਾ ਕਰਸਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 0 1 ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਾਪੀ ਤੇ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਉਣਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਬਣਾ ਕੇ ਐ ਲਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਪੈਨਸਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। -1 0 ਬੇਟਾ, -1 0 ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਾਤਾ ਸਕੇਲ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ 0 6, x0 y6, ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ 4 0, ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 0 ਹੋ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਪਲੱਸ ਰੂਪੀ ਕਰਸਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਤਾ ਅਸੀਂ, ਅਤੇ ਦੋਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਾਫ ਸੀਗੇ, ਲਾਈਨਸ ਸੀਗੀਆਂ ਦੋਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਕੱਟ ਗਈਆਂ, 2 3 ਤੇ ਕੱਟ ਗਈਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕੱਟਣੀਆਂ ਬੇਟਾ ਉੱਥੇ ਜੋ x ਤੇ y ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ x ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 2, y ਬਰਾਬਰ 3 ਆਨਸਰ। ਜਿੱਥੇ ਦੋਨੋਂ ਲਾਈਨਸ ਕੱਟ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ x ਤੇ y ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਸਵਾਲ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅਲੇਖੀ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ 2 ਚਲਾਂ ਵਾਲੇ ਰੇਖੀ ਸਮੀਕਰਨ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਰਾਜਪ੍ਰੀਤ? ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੋਮ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਅਸੀਂ। ਹੋਮ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਆਹ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਹੋਮ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ x ਪਲੱਸ 3y ਬਰਾਬਰ 6 ਅਤੇ 2x ਮਾਈਨਸ 3y ਬਰਾਬਰ 12। ਇਹ ਹੋਮ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਸਮੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ x0 ਭਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ y0 ਭਰਨਾ ਹੈ, 2 ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਦੂਸਰੀ ਸਮੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ x0 ਭਰ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ y0 ਭਰ ਦਿਓ, 2 ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਰ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਚਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਾਫ 'ਤੇ ਪਲੋਟ ਕਰੋਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੇਲ ਨਾਲ ਮਿਲਾਓਗੇ ਅਤੇ 2 ਲਾਈਨਸ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕੱਟਣਗੀਆਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦੀਆਂ, ਜੇਕਰ ਕੱਟਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਸਮਾਂਤਰ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੰਪਾਤੀ ਆ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਅਨੇਕਾਂ ਹੱਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ ਡੇ 47 ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਡੇ 47 ਦੇ ਵਿੱਚ x ਮਾਈਨਸ y ਬਰਾਬਰ 1 ਪਹਿਲੀ ਸਮੀਕਰਨ, 2x ਪਲੱਸ y ਬਰਾਬਰ 8 ਦੂਜੀ ਸਮੀਕਰਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ, ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੀਕਰਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 1 ਨੰਬਰ ਨਾਮ ਦੇ ਲਾਂਗੇ। x ਮਾਈਨਸ y ਬਰਾਬਰ 1 1 ਨੰਬਰ ਸਮੀਕਰਨ, 2x ਪਲੱਸ y ਬਰਾਬਰ 8 2 ਨੰਬਰ ਸਮੀਕਰਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਸਮੀਕਰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਮੀਕਰਨ 1 ਤੋਂ x ਮਾਈਨਸ y ਬਰਾਬਰ 1। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਬੇਟਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ x0 ਇੱਕ ਵਾਰ y0। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਮੈਥਡ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨੰਬਰ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 1 2 3 4 ਕੋਈ ਵੀ ਨੰਬਰ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ x0 ਅਤੇ y0 ਭਰਨਾ ਕਾਫੀ ਸੌਖਾ ਰਹਿੰਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ x ਬਰਾਬਰ 0 ਭਰਨ 'ਤੇ ਜਦੋਂ x0 ਭਰਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, x ਮਾਈਨਸ y ਬਰਾਬਰ 1 ਦਾ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, 0 ਮਾਈਨਸ y ਬਰਾਬਰ 1। ਫਿਰ 0 ਮਾਈਨਸ y ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਮਾਈਨਸ y ਬਰਾਬਰ 1, ਮਾਈਨਸ 1 ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, y ਆ ਗਿਆ ਮਾਈਨਸ 1। ਫਿਰ y ਬਰਾਬਰ 0 ਭਰਤਾ ਬੇਟਾ, ਸਮੀਕਰਨ ਬਣ ਗਈ x ਮਾਈਨਸ 0 ਬਰਾਬਰ 1। x ਮਾਈਨਸ 0 x ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਆ ਗਈ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੜੀ ਸਮੀਕਰਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰਨੀ ਬਣ ਗਈ। x0 ਭਰਿਆ, y ਮਾਈਨਸ 1 ਆ ਗਿਆ, y0 ਭਰਿਆ, x1 ਆ ਗਿਆ। 2 ਨੰਬਰ ਸਮੀਕਰਨ ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ, 2 ਨੰਬਰ ਸਮੀਕਰਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ
2x ਪਲੱਸ 22 ਬਰਾਬਰ 8। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ x 0 ਭਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ y 0 ਭਰਾਂਗੇ। x ਬਰਾਬਰ 0 ਭਰਨ 'ਤੇ 2, x ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ 0 ਪਲੱਸ 22 ਬਰਾਬਰ 8। 2 ਨੂੰ 0 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ 0, 0 ਦੇ ਵਿੱਚ 22 ਜੋੜਿਆ 22 ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 8 ਆ ਗਈ। 22 ਬਰਾਬਰ 0 ਭਰਨ 'ਤੇ 2x ਪਲੱਸ 0 ਬਰਾਬਰ 8। 2x ਦੇ ਵਿੱਚ 0 ਜੋੜਾਂਗੇ 2x ਹੀ ਆ ਗਿਆ। 2 ਜੋ x ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ 8 ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਭਾਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ। 2 ਏਕਮ 2, 4 ਦੂਣੀ 8, x ਬਰਾਬਰ 4। ਤਾਂ x 0 ਭਰਿਆ, y ਦੀ ਵੈਲਿਊ 8 ਆ ਗਈ, ਔਰ y 0 ਭਰਿਆ, x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 4 ਆ ਗਈ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਸਾਰਨੀ ਬਣ ਗਈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਾਰਨੀਆਂ ਤੋਂ, ਪਹਿਲੀ ਸਾਰਨੀ ਤੋਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 0 -1 1 0, ਇਹ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਏ। ਦੂਸਰੀ ਸਮੀਕਰਨ ਤੋਂ ਪੁਆਇੰਟ ਆਏ 0 8 4 0। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਲਾਟ ਕਰਾਂਗੇ ਬੇਟਾ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪਲਾਟ ਕੀਤਾ 1 0, ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ 1 0 ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ -1 0 ਹੈ, 0 -1 ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਤਾ ਬੇਟਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰੇਖਾ ਆ ਗਈ। ਦੂਸਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਕ ਬੇਟਾ 0 8 ਸੀਗਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਗਾ 4 0, ਉਹ ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਦੋਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਾਤਾ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਰੇਖਾ ਆ ਗਈ। ਪਹਿਲੀ ਰੇਖਾ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਰੇਖਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਗਏ। ਕਿੱਥੇ ਕੱਟ ਗਏ 3 2 ਤੇ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇੱਥੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 3 ਹੈ, ਦੇਖੋ ਸਿੱਧਾ 3 ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ y ਤੁਰੇ x ਤੁਰੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 3 ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ y ਤੁਰੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ 2 ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ x ਤੁਰੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ 3 ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ y ਤੁਰੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 2 ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਿਰ 2 ਹੈ ਤੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 3 ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ x ਬਰਾਬਰ 3, y ਬਰਾਬਰ 2। ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਬਰਾਬਰ 2। ਹਾਂਜੀ, ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਸਵਾਲ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅਲੇਖੀ ਵਿਧੀ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਘਟਾਓ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਸੀਗੀ ਹਾਂਜੀ x ਦੇ ਗੁਣਾਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੀਸਰੀ ਵਿਧੀ ਤੇ ਆਉਣੇ ਬੇਟਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗਾ ਗਾ ਪ੍ਰਤੀਸਥਾਪਨ ਵਿਧੀ ਬੇਟਾ, ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਮੈਥਡ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਸਥਾਪਨ ਵਿਧੀ, ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਮੈਥਡ। ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜੇਕਰ ਤਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਸਥਾਪਨ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਕਰੋ, ਅਲੇਖੀ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਵਿਧੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਧੀ ਵਰਤ ਕੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਖੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਸਵਾਲ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਵਾਲ ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਹਾਂ ਆ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੱਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਿਆ। ਆਪਾਂ ਹੋਮ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਹੋਮ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਹੈ 2x -22 ਬਰਾਬਰ 2, 4x -22 ਬਰਾਬਰ 4। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਤੀਸਥਾਪਨ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਧੀ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੁਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ, ਇੱਕ ਸਮੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ x ਜਾਂ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸਮੀਕਰਨ ਤੋਂ x ਕੱਢ ਲਓ ਚਾਹੇ y ਕੱਢ ਲਓ, ਜੋ ਆਸਾਨ ਹੈ ਪਤਾ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਸਮੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਤੀਸਥਾਪਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਕੱਢ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਸਮੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਡੇ 48 ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 2x -22 ਬਰਾਬਰ 2, ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਸਮੀਕਰਨ ਕਹਿ ਲਿਆ। 4x -22 ਬਰਾਬਰ 4, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 2 ਨੰਬਰ ਸਮੀਕਰਨ ਕਹਿ ਲਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਸਮੀਕਰਨ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਸਮੀਕਰਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਸਮੀਕਰਨ ਕਿਹੜੀ ਹੈ 2x -22 ਬਰਾਬਰ 2। ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ y ਬੇਟਾ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਗਏ ਔਰ 2 ਨੂੰ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਲਿਆਏ। 2x ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ y ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਪਲੱਸ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ y ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 2x - 2। y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਦੇਖੋ, ਆਹ y ਦੀ ਕੀਮਤ ਆ ਗਈ ਇੱਥੇ, y ਬਰਾਬਰ 2x - 2। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ 2 ਨੰਬਰ ਸਮੀਕਰਨ 'ਚ ਭਰਾਂਗੇ। y ਦੀ ਕੀਮਤ 2 ਵਿੱਚ ਭਰਨ 'ਤੇ ਪੁਟਿੰਗ ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਆਫ y ਇਨਟੂ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ 2 ਨੰਬਰ ਲਿਖੀ ਅਸੀਂ 4x ਮਾਈਨਸ ਆ y ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 2x - 2। ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖੋ 4x ਮਾਈਨਸ y ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ 2x - 2, ਕਿਉਂਕਿ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 2x - 2 ਬਰਾਬਰ 4। ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ 4 ਹੀ ਸੀ ਦੇਖੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ ਮਾਈਨਸ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਊਗੀ, ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਟਰਮਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਦਲ ਜਾਊਗਾ। 4x
2x ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ -2 ਕਾਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਲੱਸ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਮਾਈਨਸ, ਪਲੱਸ ਦਾ। ਹਾਂ ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ ਹੋ ਗਏ, ਬਰਾਬਰ 4। 4x ਚੋਂ 2x ਦੀ ਘਟਾਓ ਕੀਤੀ, 2x, ਆਹ ਵਾਲਾ ਪਲੱਸ 2 4 ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ -2 ਹੋ ਗਿਆ, 4 ਚੋਂ 2 ਕੱਢੇ 2, ਤੇ 2 2 ਆਪਸ ਚ ਡਿਵਾਈਡ, ਜੋ x ਨਾਲ 2 ਹੈ ਉਹ 2 ਵੱਲ ਜਾ ਕੇ ਡਿਵਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, 2 ਏਕਮ 2, ਤਾਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ 1 ਆ ਗਈ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ। ਫਰੋਮ 3, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 3 ਕਹਿ ਲਿਆ ਸੀ ਬੇਟਾ। 3 ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, y ਬਰਾਬਰ 2x ਮਾਈਨਸ 2। ਹੁਣ ਅਸੀਂ 3 ਲਿਖ ਲਿਆ, y ਬਰਾਬਰ 2x ਮਾਈਨਸ 2, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ x ਦੀ ਕੀਮਤ ਭਰਤੀ, y ਬਰਾਬਰ 2, x ਦੀ ਕੀਮਤ 1 ਮਾਈਨਸ 2, 2 ਏਕਮ 2, 2 ਮਾਈਨਸ 2 ਬਰਾਬਰ 0, ਤਾਂ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਆ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਮੀਕਰਨ ਸਾਰਣੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀਆਂ ਦੋ, ਬਸ ਇੱਥੋਂ ਆਨਸਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, x ਬਰਾਬਰ 1 ਆ ਗਿਆ ਤੇ y ਬਰਾਬਰ 0, ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਸਿੱਧਾ ਹੀ। ਇਹ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਵਿਧੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਫ ਵਿਧੀ ਥੋੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ 6 ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੇਖੀ ਵਿਧੀ ਜ਼ਰੂਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਤਾਂ x ਬਰਾਬਰ 1 ਬੇਟਾ, x ਤੇ y ਬਰਾਬਰ 0, ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ? ਹਾਂਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਹਾਂਜੀ ਡੇ 49, ਇਹ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਮੈਥਡ, ਪ੍ਰਤੀਸਥਾਪਨ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਸਵਾਲ ਕੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, 2x ਪਲੱਸ 3y ਬਰਾਬਰ 4, x ਮਾਈਨਸ y ਪਲੱਸ 3 ਬਰਾਬਰ 0। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੋ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਹੈਲੋ। ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਬੋਲੋ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂ ਰਮਨ। ਬੇਟਾ ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਹੈ ਬੇਟਾ, 2x ਪਲੱਸ 3y ਬਰਾਬਰ 4 ਪਹਿਲੀ ਸਮੀਕਰਨ, x ਮਾਈਨਸ y ਪਲੱਸ 3 ਬਰਾਬਰ 0 ਦੂਜੀ ਸਮੀਕਰਨ। ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਤੀਸਥਾਪਨ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਸਮੀਕਰਨ ਹੈ ਉੱਥੋਂ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਸਮੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ y ਨਾਲ 3 ਗੁਣਾਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ 2 ਨੰਬਰ ਸਮੀਕਰਨ ਤੋਂ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਕੇ 1 ਨੰਬਰ ਸਮੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਭਰਾਂਗੇ। ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲਓ ਬੇਟਾ ਇਹਦਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੇ 49 ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ ਫਸਟ, 2x ਪਲੱਸ 3y ਬਰਾਬਰ 4, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 1 ਨੰਬਰ ਸਮੀਕਰਨ ਕਹਿ ਲਿਆ। x ਮਾਈਨਸ y ਪਲੱਸ 3 ਬਰਾਬਰ 0, ਇਹਨੂੰ 2 ਨੰਬਰ ਸਮੀਕਰਨ ਕਹਿ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹ 2 ਨੰਬਰ ਸਮੀਕਰਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਨੰਬਰ ਸਮੀਕਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸੌਖਾ ਵੀ ਹੈ। x ਮਾਈਨਸ y ਪਲੱਸ 3 ਬਰਾਬਰ 0, ਇਹ 2 ਨੰਬਰ ਸਮੀਕਰਨ ਹੈ ਬੇਟਾ। y 0 ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ x ਪਲੱਸ 3 ਬਰਾਬਰ y। ਤਾਂ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ, x ਪਲੱਸ 3। 3 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਭਰਾਂਗੇ ਹੁਣ, 1 ਵਿੱਚ। 3 ਦੀ ਕੀਮਤ 1 ਵਿੱਚ ਭਰਨ 'ਤੇ 1 ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, 2x ਪਲੱਸ 3, y ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ x ਪਲੱਸ 3 ਬਰਾਬਰ 4। ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖੋ, 2x ਪਲੱਸ 3, y ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ x ਪਲੱਸ 3 ਬਰਾਬਰ 4। ਹੁਣ 3 ਬੇਟਾ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, 2x ਦਾ 2x, 3 ਨੂੰ x ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ 3x, ਔਰ 3 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ 9, ਸੋ 3x ਪਲੱਸ 9 ਬਣ ਗਿਆ ਬਰਾਬਰ 4। 3x ਤੇ 2x ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ 5x ਪਲੱਸ 9 ਬਰਾਬਰ 4। 9 4 ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, 4 ਮਾਈਨਸ 9 ਕਿੰਨਾ ਬਣੂਗਾ, -5। ਤਾਂ 5x ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ -5, ਅਤੇ 5 ਜੋ ਗੁਣਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਜਾ ਕੇ ਭਾਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ। 5 ਨਾਲ 5 ਕੱਟ ਗਏ ਬੇਟਾ, ਤਾਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ -1। 1। ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੇਟਾ 3 ਤੋਂ ਕੀ ਸੀਗਾ, y ਬਰਾਬਰ x ਪਲੱਸ 3, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਭਰਾਂਗੇ। x ਬਰਾਬਰ -1 ਭਰਨ 'ਤੇ y ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, -1 ਪਲੱਸ 3, ਅਤੇ -1 ਪਲੱਸ 3 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 2, ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਕੱਢਾਂਗੇ 2 ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, -1, ਅਤੇ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਬੇਟਾ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ 2 ਸਵਾਲ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਆ ਲੇਖੀ ਵਿਧੀ ਨਾਲ, 2 ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਹੈ ਪ੍ਰਤੀਸਥਾਪਨ ਵਿਧੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਏ ਬੇਟਾ 2 ਸਵਾਲ? ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ 2 ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ ਲੇਖੀ ਵਿਧੀ ਦੇ ਤੇ 2 ਪ੍ਰਤੀਸਥਾਪਨ ਦੇ ਖੁਦ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੋਮ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਵਾਲ, ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੋ ਬਸ 8 ਸਵਾਲ ਸੀਗੇ, 4 ਮੈਂ ਕਰਾਤੇ, 4 ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ। ਤੇ ਬੇਟਾ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਖਾਨ ਅਕੈਡਮੀ 'ਤੇ? ਹਾਂਜੀ।
ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਬੇਟਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਥੋੜ੍ਹੀ ਘੱਟ ਪਾਇਆ ਕਰੂੰਗਾ, ਇੱਕ ਪਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਪਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਟਾ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇਮ ਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਬੇਟਾ ਕਲਾਸ ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਲੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ।